آج کی یہ ویڈیو فیکٹری میں کام کرنے کے لیے اور انڈسٹریز میں نوکری کرنے والوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہے رشیا یعنی کہ روس کے بارے میں۔ روس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر کسی اور کو تو نوکری مل ہی جاتی ہے، لیکن اگر بات مزدور طبقے کی آئے، دہاڑی دار مزدوروں کی آئے یا پھر ویلڈر، میسن، الیکٹرک، مکینک کا کام کرنے والوں کی آئے تو روس دنیا میں سب سے اچھی تنخواہیں دیتا ہے ان تمام لوگوں کو۔ روس کا ویزا کس طریقے سے حاصل کیا جائے گا، روس کتنے دن کے لیے جایا جا سکتا ہے، کتنے پیسوں کا خرچہ ہے روس جانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ روس جانے سے پہلے اگر ہمیں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، میانمار اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے پہلے ہی نوکریاں مل جائیں تو سونے پر سہاگا۔ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا یہ میں بتاؤں گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ نہ صرف یہ بلکہ روس ملک کس طریقے کا ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، یہاں رہ کر آپ عیاشیوں اور رنگینیوں میں سے کیا کیا حصے دار بن سکتے ہیں، ان تمام تر باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں روس کی ویڈیو کی تفصیل کی طرف، جہاں پر آپ کو نوکری سے لے کر عیاشی تک روس کا مکمل تفصیلی بیان بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ میرے یوٹیوب چینل پیسکل میک کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ویڈیو میں شامل تمام لنکس کے ڈسکرپشنز آپ دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہاں چوک گئی ہو آپ کو بتانے سے، نوکری کے حوالے سے، وہاں جا کر آپ تفصیل معلوم کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روس کی، جس کا شمار دنیا کے سب سے حسین ممالک میں ہوتا ہے۔ روس کی خوبصورتی کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ روس ملک میں جتنا حسن ہے، یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں۔ روس دنیا کے حسین اور ملنسار لوگوں کا ملک مانا جاتا ہے۔ روس ایک سیکولر ملک ہے جہاں پر ہر فرد کو اس کی زندگی اس کے مرضی سے گزارنے کی آزادی ہے۔ یہاں کے باشندے زیادہ تر یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں۔ روس دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، اور اگر ہم رقبے کی بات کریں تو روس دنیا کے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ روس کا ریلوے سرکولر نظام دنیا کے مہنگے ترین اور قیمتی ترین ریلوے نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہاں دنیا کی VIP ٹرینز چلا کرتی ہیں، جن کا شمار دنیا کی بہترین تیز رفتار ٹرینز میں کیا جاتا ہے۔ روس کے لوگ اور خواتین خاص طور پر زیادہ تر اتنی حسین ہوتی ہیں کہ ان کے حسن پر دنیا میں سب سے زیادہ شاعری لکھی گئی۔ دنیا میں جتنی ایئر لائنز ہیں، سب سے زیادہ ان میں ایئر ہوسٹس روس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جتنے 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، VIP پروٹوکول دینے والے ادارے ہیں، سب جگہوں پر رشیا کی ہی خواتین کو پسند کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگ عادت اخلاق کی اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایشیائی مردوں سے جلد ہی دوستی کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے مرد سب سے زیادہ اگر کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرتے ہیں تو ان کا پسندیدہ ملک روس ہی ہوتا ہے۔ روس کی حسیناؤں سے شادی ہر مرد کا خواب ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی روسی عورت سے ہو جاتی ہے تو آپ روس یعنی رشیا کا پاسپورٹ 1 سے 1.5 سال کے اندر اندر حاصل کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کی جدید ترین وہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ روس کے مرد اور عورت نہایت محنت سے کام کرتے ہیں۔ اگر آبادی کا تعین کیا جائے تو روس میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں کی عورتیں اکثر ایشیائی مردوں کو اپنے کاموں میں پارٹنر بناتی ہیں اور پھر ان سے شادی بھی کر لیتی ہیں۔ روس میں دنیا کی سب سے زیادہ ذہین ترین خواتین پائی جاتی ہیں، جو زمین سے لے کر خلا تک تمام امور میں نوکریاں کر رہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روس کا شمار ان خوش نصیب ممالک میں ہوتا ہے جو خلا میں دنیا میں سب سے پہلے گئے تھے۔ روس کی ترقی میں روس کی عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ساتھ ساتھ روس کے اندر جو لوہے سازی کی صنعتیں ہیں، اس کی مثال پوری دنیا کی لوہے سازی کی صنعت میں کہیں نہیں ملتی۔ لوہے کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جہاں پر لوہے سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ شپ بریکنگ، شپ میکنگ انڈسٹریز سے لے کر لوہے کی بڑی بڑی ڈائیوں تک اور سریے کی سلاخیں بنانے تک روس میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ یہ ایک گرم فیکٹری کہلاتی ہے۔ اس میں کام کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لی جاتی ہے اور روس پوری دنیا کے لوگوں کو، خصوصاً ایشیا کے لوگوں کو، یہ ٹریننگ بغیر کسی پیسوں کے دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ ٹریننگ میں بلانے کے لیے روس مختلف فیکٹریز میں ٹریننگ کورس کرواتا ہے۔
रशियन लैंग्वेज कोर्सेज करवाता है। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं और ज़्यादातर एशियाई लोगों को मौका दिया जाता है। अगर आप 1 साल का ये कोर्स कर लेते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्सेज कहलाते हैं और फिर ये कोर्स करके आप ना सिर्फ रशिया में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। यूँ तो रूस में नौकरी के बहुत मौके हैं, लेकिन रूस में सबसे ज़्यादा नौकरी के मौके फैक्ट्रीज के अंदर हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, आउटलेट, सब लोग रूस में अपनी फैक्ट्रियां बना रही हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए रूस से बेहतर कोई जगह नहीं समझी जाती। यही वजह है कि बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियां हों, जिसमें हार्ले डेविडसन और इसके अलावा कदीम तरीन गाड़ियों की कंपनी वॉक्सवैगन, इन तमाम तरह के बुनियादी काम, गाड़ियों के लोहे की डाइयां बनाने के काम, मुख्तलिफ उमूर की नौयत के काम, ये तमाम के तमाम रूस में किए जाते हैं। यही वजह है कि रूस में फैक्ट्रियों की दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं। रूस में फैक्ट्रीज में नौकरी करने वाले मुलाजमीन में मुख्तलिफ मशीनों पर काम करने, मशीनों को असेंबल करने और ठीक करने के काम के अलावा फ्लोर की निगरानी करना, वेयर हाउसेस की निगरानी करना, सामान का ध्यान रखना, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करना, इसके साथ साथ मुलाजमीन के लिए खाना बनाना, पैरामेडिकल स्टाफ यानी कि फर्स्ट एड देना और साथ में अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंट्स का हिसाब जानते हैं तो तमाम तर लोगों का अकाउंट्स का हिसाब करना। ये तो वो नौकरियां थी जो रूस की मिलों में मौजूद हैं और फैक्ट्रीज में मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें रूस की, तो रूस जो है बहुत बड़े पैमाने पर गैस और तेल का एक्सपोर्टर जाना जाता है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ रूस अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद तेल सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है और महंगे दामों इसकी फैक्ट्रीज यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पर काम करने के लिए पूरी दुनिया से मुलाजमीन रूस हायर करता है, अच्छी से अच्छी तनख्वाह देता है, बेहतरीन रिहाइश देता है। ज़्यादातर गैस और पेट्रोलियम की कंपनीज में रूस में वर्क वीज़ा के बजाय वर्क परमिट दिया जाता है, जिसमें मजदूर का खाना पीना, रहना, इलाज मुआवजा, तमाम तर चीज़ें ऑयल या गैस रिफाइनरी की होती हैं। इसके साथ साथ घरेलू उमूर के मुलाजमीन की रूस में बहुत मांग है। अगर आप घरों में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बच्चों को संभालना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, किचन को समेटना, किचन को ठीक ठाक करना, इसके अलावा चाय कॉफ़ी बना लेना या फिर हल्का फुल्का नाश्ता, तो आप यकीन रखें कि मामूली नौयत के ये काम आपको एक बड़ी तनख्वाह देंगे। रूस में सबसे ज़्यादा नौयत कामों की और तनख्वाहों के हवाले से अगर देखी जाए तो ये घरेलू मुलाजमीन के लिए है। अगर आप ये तमाम तर काम कर सकते हैं, जिम्मेदारी से रशियन बच्चों को संभाल सकते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस तरह के काम रशिया में जाकर करें, क्योंकि रशिया आपको इन तमाम कामों के अच्छे पैसे देता है। अगर हम बात करें रशिया के लोगों की, तो ये अपने खादिमों, मुलाजिमों के साथ भी इंतहा अच्छा सलूक करते हैं। रशिया आज तरक्की का मतलाशी है, तरक्की करने की दौड़ में सबसे आगे है। इसीलिए मिलों, फैक्ट्रियों, सनतों और मुख्तलिफ नौयत के घरेलू मुलाजमीन के लिए यहाँ पर नौकरियाँ खोली जाती हैं। ये नौकरियाँ वीज़ा ऑन अप्रूवल दी जाती हैं और ट्रांजिट वीज़ा के साथ साथ जॉब सर्च वीज़ा भी दिया जाता है। यूँ तो रशिया की एम्बेसी 152 दुनिया के ममालिक में मौजूद है, लेकिन रशिया एक ऐसा मुल्क है जो कि पूरी दुनिया को फैसिलिटेट करने के लिए अपना वीज़ा ऑनलाइन सिस्टम के तहत भी करता है। ये सिस्टम एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ऑफिस जेरी की ज़ेर निगरानी आता है, जो कि आपसे सिर्फ और सिर्फ $30 लेकर ना सिर्फ आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवाते हैं, बल्कि अगर उसमें कोई कमी होती है तो वो भी पूरी करवाते हैं। आप इंटरव्यू के तारीख तक पहुंच जाते हैं तो ये इंटरव्यू आपसे अपने इदारे में दिलवाते हैं और आपको बुनियादी सवाल जवाब पहले से समझा चुके होते हैं। याद रखिए, रूस आज जाना आसान है। आने वाले 2-3 सालों में जब रूस मजीद तरक्की कर लेगा तो यहाँ जाना इतना ही मुश्किल होगा जितना अमेरिका। तो फिर सोच विचार करने में देर नहीं करनी। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और दिहाड़ीदार मजदूर बिलखुसूस हैं, तो आपकी पहली और आखिरी डेस्टिनेशन रशिया होना चाहिए। देर ना कीजिए, बस अपना सामान उठाइए और रशिया का रुख करें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।